وأزواج طيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الإمام علوي أمين الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين ثم إلى روح جميع ساداتنا آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها بل وبحرها ثم روح صاحب الراتب قطب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطاس والشيخ علي بن عبد الله فارس وجميع سندنا إليه وجميع مشايخنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم يرحمهم ويؤمن درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى والدينا وعلى إخواننا وعلى قرابتنا وعلى أرحامنا وعلى جيراننا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جانبة لخيرات الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. الفاتحة لسيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلاوي وأصولهما وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم على أرواح عقيل وعبد الله وصالح بني عبد الله بني عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الحبيب علي بن حسان العطاس، وإلى روح الحبيب أحمد بن حسان العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول وصلاح الشان، ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحفظنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Muhammad Nur Ilmi, Guru Idham Mulia, dan guru-guru yang lain. Keringat doa untuk beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur di dalam ketaatan Allah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mari kita sambung sebentar di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Faqala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qal babul ma. Pembahasan kita pada malam hari ini perihal masalah air. Disebutkan oleh beliau ta'riful ma, definisi daripada air. Huwa yaitu sa'ilun, sesuatu yang mengalir, syaffafun, sesuatu yang terawang atau yang jernih. Syaffaf itu yang jernih, latifun yang lembut. Yatalawwanu bilaunil ina, dia senantiasa yatalawwan berwarna bilaunil ina dengan warna bejana. Tergantung wadahnya. Kalau wadahnya itu warnanya hitam, maka air yang masuk di situ pun juga bisa jadi warnanya hitam. Intinya tergantung dengan wadahnya. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulihi. Allah menciptakan ar-rayya, lepas dahaga, inda tanawulihi, tatkala mengkonsumsinya atau meminumnya. Ini namanya air. Sama yang kita ketahui bersama bahwa sekalian, air yang di hadapan kita. Kemudian langsung saja perihal pembahasan tentang masalah air. Kata beliau menyebutkan mengenai pembagian air itu sendiri. Kata beliau, aqsamul miyah, beberapa pembagian air, min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Kalau ditinjau dari tempat penghasilannya dan juga asal muasalnya, air itu tentunya ada 7. Kalau ditinjau dari tempat pengambilannya dan asal muasalnya. Salah satu minas sama, 3 dari langit, 4 dari bumi. Yang 3 dari langit itu yang pertama miyahul mator, air hujan. Yang kedua ma'us talji, air salju. Itu bahasa Arab, namun dipakai bahasa Indonesia, salju, air salju. Sebagaimana kita ketahui biasanya ada di dataran tinggi, di gunung-gunung dan seterusnya. Wal barot, dan yang ketiga ma'ul barot, air barot. Barot itu embun. Apa bedanya air salju dan air barot? Disebutkan di dalam catatan kaki oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kata beliau, as-salju, adapun air salju tadi
Huwa an-nazilu minas sama, yaitu air yang turun dari langit, Bapak sekalian. Ma'ian, berupa benda ma'i. Ma'i itu benda cair, benda yang cair. Jadi tatkala turun dari langit itu berupa kayak cairan. Tsumma yajmud atau yajmadu, kemudian dia menggumpal, mengeras, min syiddatil bardi, lantaran begitu amat sangat dingin. Airnya jadi kayak air salju, kayak es tadi, karena dasarnya sebetulnya itu berupa cairan. Karena mungkin di tempat yang begitu dingin airnya membeku, jadi jamin. Beda dengan ma'ul barad. Kalau ma'ul barad yang embun tadi, huwa nazil minas sama jamidan. Air itu Bapak sekalian tatkala turun dari langit itu jamidan. Dia itu berupa gumpalan, kayak apa ini, kayak gumpalan kecil-kecil kayak kristal gitu, bukan gumpalan kayak batu ya, bukan, ini kayak gumpalan. Kal meleh, seperti meleh. Ini dijelaskan oleh beliau seperti meleh. Meleh itu apa? Uyah, seperti uyah-uyah itu, nih model kayak gitu. Tumayan ma'u, kemudian dia mencair alal ardi, di atas bumi, di atas tanah. Makanya biasanya kalau pagi hari itu embun. Apakah bisa digunakan untuk berwudu? Bisa, tapi tentunya ya harus dikumpulkan, karena kalau syaratnya berwudu kan harus mengalir nantinya. Tapi bisa ini kalau sampai mungkin maaf di tempat yang memang tidak ada air kecuali dari air salju tadi atau mungkin dari air embun, ya boleh juga untuk berwudu, boleh, asalkan tadi syarat-syarat berwudu pun juga harus terpenuhi. Kalau air embun sedikit kamu ambil pakai tangan kemudian digosok-gosokkan tatkala basuh muka, ya nggak cukup. Ini bisa jadi mengusap, tapi bisa karena memang itu asal muasal daripada air yang dari langit tadi ada di 3. Kemudian kata beliau wa arba'atun minal ardi, dan 4 bersumber dari bumi. Asalnya tadi dari bumi, tempatnya dari bumi. Yang pertama miyahul bahar, air laut, wal bi'ri, air sumur, wan nahri, air sungai, dan yang terakhir miyahul aini, air dari air sumber. Air itu sumber. Maka sama Bapak sekalian, itu semuanya yang 4 tadi itu dihasilkan dari bumi. Terus kalau semua maaf, sering kita mungkin mendengar, apakah bisa digunakan untuk berwudu air laut itu? Bisa. Loh kan asin airnya, tidak mengapa. Jadi gini kesimpulannya mengenai masalah air ini, kesimpulannya Bapak sekalian, seperti apapun itu bentuknya air tadi, asalkan memang dari sananya Allah ciptakan semacam itu, maka boleh digunakan untuk bersuci. Seumpama maaf, kalau kita mungkin di Banjar itu kita sering mendengar cerita bahwasannya ada seorang ulama itu bisa menurunkan hujan susu. Apakah susu tadi itu bisa digunakan untuk bersuci? Maka tentunya bisa. Kenapa? Karena itu bukan susu dari susunya Supli, itu bukan. Itu susu dari orang itu bukan, itu cuma sifatnya sama seperti sifatnya susu. Kalau susu itu perahan dari sapi, kan perahan dari kambing, susunya lupi mungkin, itu susu, itu jelas itu tidak bisa digunakan untuk bersusu. Tapi kalau ada orang seumpama maaf bisa menurunkan hujan susu, anggap aja seperti Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adani, yang memang dikenal beliau itu tatkala turun di kota Aden, beliau itu pernah diceritakan bisa menurunkan hujan susu. Alhamdulillah kami pernah juga berziarah ke tempat beliau. Jauh, kalau sampai sekolah di Hadrut belum tentu sampai bisa ziarah di sana karena jauh, sehari lebih ke sana itu, ke Tarim, dari Tarim ke Adem itu seharian. Naik bis itu sehari jauh memang. Alhamdulillah kami dulu pernah sempat di situ, mampir berziarah kepada beliau. Dan bahkan jangankan beliau, konon saya pernah dengar cerita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu juga pernah beliau itu berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan susu juga. Tepatnya kapan? Sama, tepatnya itu tatkala beliau itu sepulang daripada belajar di kota Mekah, di Madinah, kemudian tatkala beliau mau pulang itu mesti yang namanya kapal itu mesti singgahnya itu di Aden, karena Aden itu biasanya kalau di Yaman itu paling bawah, paling bawah. Memang dia dekat perairan, memang pantai, pasti singgah di situ. Jadi kalau semuanya ada orang cerita
Syekh Muhammad Arsyad itu singgah di Aden, bisa diterima karena memang kalau dilihat dari petanya itu nyambung memang. Jadi singkat ceritanya Syekh Arsyad itu dulu pernah tatkala masuk ke kota Aden itu juga sama, diminta orang-orang di sana agar bisa menurunkan karomah juga daripada Allah. Singkat ceritanya maaf nih, doa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris ini sama dipanjatkan juga oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, sama. Nah, nanti di antara doanya, ya sama amtiril laban fa inna walad Abdullah dakhala al-adan. Jadi wahai langit turunkan hujan karena anaknya Abdullah mau masuk kota Aden. Dan doa ini sama dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena Syekh Arsyad ini bapaknya itu juga Abdullah namanya. Di singkat ceritanya turun hujan. Saya pernah dengar cerita yang semacam itu waktu kami di Banjar. Demikian nih dari guru-guru yang di sana. Yang jelas berarti kalau seumpama kita kembali ke topiknya, kalau seumpama maaf kita gunakan air tadi, susu tadi itu yang turun dari langit kita gunakan untuk bersuci, apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang itu bukan susu seperti susu yang ada, cuma sifatnya aja sama. Makanya secara global nyamannya nih, seperti apapun itu air, bentuknya, modelnya, rupanya, asalkan itu dari sananya nih, dari langit atau dari bumi, memang kayak gitu bentuknya, maka boleh kita gunakan untuk bersuci. Kalau umpama maaf keluar dari perut bumi air, tapi air itu kayak darah warnanya hitam, gitu nih, boleh nggak kita gunakan untuk bersuci? Boleh. Apakah itu darah? Enggak, bukan darahnya idham dibelah itu kemudian keluar darah, enggak nih, enggak, bukan darah itu. Berarti sifatnya sama seperti sifatnya darah. Ini yang boleh nanti. Yang jelas semacam itu nih bos sekalian. Makanya kalau ditanya air laut itu apakah boleh digunakan untuk bersuci? Boleh, enggak masalah. Loh, airnya asin, karena dari sananya asin. Karena memang dari sananya asin. Memang Allah ciptakan memang semacam itu. Jadi tidak ada masalah. Beda kalau mungkin maaf awalnya jernih, kemudian nanti dicampur dengan sesuatu. Nah itu kan berbeda. Campuran itulah yang menyebabkan nantinya bisa jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Demikian ini nanti masuk ke pembahasan berikutnya mengenai air-air tadi. Kemudian selanjutnya sekalian, afdalul miyah. Kalau ditanya mungkin maaf sepaling afdalnya utamanya air, maka kata beliau nalzama ba'duhum, sebagian para ulama menalzamkan mengenai paling utamanya air. Faqala, maka ia mengatakan wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misratum mabaqil anhari. Kata beliau di dalam syair tadi, sepaling afdolnya air, wa afdolul miyah, paling afdolnya air ma'un qad naba, adalah air yang qad naba, sungguh telah keluar, baina asabi'in nabi, di sela-sela jari Nabi al-muttaba, yang diikuti. Yang paling afdol adalah air itu, air dari jemari Nabi. Ini lebih utama daripada air Kautsar yang ada di telaga nanti, yang ada di dalam telaga Kautsar, atau nanti di akhirat kelak, bahkan lebih utama daripada air Zam-Zam. Nanti namanya adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi. Nanti kalau kita belajar sirah sekalian, ini kurang lebih Nabi itu pernah mengeluarkan air itu sampai 4 kali. Sampai 4, diantaranya tatkala kejadian Hudaybiyah atau di waktu Sulhul Hudaybiyah, di waktu sahabat Jabir bin Abdullah Ansari itu bercerita, tatkala kami kehabisan air, tatkala waktu itu kami tidak boleh masuk ke kota Mekah, kita berada di pinggiran kota Mekah, di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu antara Hudaybiyah dengan Mekah itu kurang lebih jaraknya itu 28 kilometeran, pinggiran Mekah. Kalau kita dulu waktu umroh itu, yang dulu-dulu itu biasanya dibawa ke Hudaybiyah biasanya. Di antara city tournya itu ke Hudaybiyah. Di sana tuh nanti biasanya disajikan bisa naik onta, bisa foto dengan onta, beli susu onta, dan bahkan bisa juga beli kencingnya onta di sana. Nggak ada ini dan dahulu ini, karena memang ada satu riwayat intinya onta itu juga bermujarab juga untuk penyakit seperti sesak napas dan seterusnya.
Dan semacam itu nih Hudaybiyah. Nah, di dalam kejadian Hudaybiyah itu Nabi itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah intinya. Intinya beliau di waktu itu di sana dengan beberapa sahabat yang banyak, jumlahnya itu hampir 1.500-an, hampir 1.500-an, bahkan lebih dari mengatakan sampai lebih daripada 1.500 jumlahnya di waktu itu. Maka tatkala mereka itu kehausan dan mereka tidak bisa untuk bersuci kecuali raqwa jama'in, kecuali rokwah. Rokwah itu wadah air terbuat daripada kulit. Dan rokwah ini hanya dimiliki Nabi, yang lain habis airnya. Cuma rokwahnya Nabi aja yang ada. Jadi mereka itu mengeluh tidak punya air kecuali airnya Nabi aja. Singkat ceritanya, sahabat-sahabat Nabi itu semuanya bisa meminum dan berwudu dari itu semuanya. Nanti sama Nabi itu rokwah jadi dimasukkan jari beliau. Jari tangannya dimasukkan situ, akhirnya semuanya bisa minum dengan lega dan bahkan bisa berkali-kali minumnya dan itu tidak habis. Bahkan kata Jabir bin Abdul Ansari, kata beliau, kalau seumpama kita jumlahnya itu mi'ata alfin, 200.000 jumlahnya, lakafata, pasti cukup itu semuanya. Itu yang wadah kecil itu cukup. Kalau jumlahnya kita itu banyak, bukan hanya 1.500, 200.000 pun cukup. Saking ini kan seumpama, jadi sebanyak apapun tetap cukup. Ini diantara kelebihan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas sepaling afdolnya air itu adalah air yang keluar daripada jari jemari Nabi. Kemudian selanjutnya yalihi ma'u zamzam, air zamzam, fal kautsari, kemudian air di telaga Kautsar. Yang ketiga baru setelahnya Fani li Misra, kemudian air yang ada di sungai Nil di Mesir. Kemudian setelah itu summa baqil anhari, kemudian sisa-sisa air yang ada di seluruh dunia. Air yang di Senggata Selatan sama air kayak di Sungai Berantas. Ini sama aja. Sungai Berantas sama sungai di sini sama aja. Intinya tidak ada lebihnya, sama aja. Kecuali kalau maaf air yang ada di Nil, atau mungkin bahkan air Kautsar, atau mungkin di atasnya lagi air Zamzam, di atasnya lagi ya, tadi air dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ditanya mengenai sepaling afdolnya air sekalian. Tulisannya sebentar nih mengenai pembagian air min haitsul hukm, dari sisi hukumnya. Min haitsul hukm, dari sisi hukumnya. Karena kalau haitsul itu dia bukan idofahnya secara lafaz nih. Makanya bacanya min haitsul hukm, dari sisi hukumnya maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-awwal, air itu dari sisi hukumnya nih adalah at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, yaitu air yang suci pada dirinya, al-mutahhiru li ghairihi, dan mampu untuk mensucikan yang lainnya. Ini biasanya yusamma, dinamakan at-tahura, air yang tahur, suci, mensucikan, atau disebut dengan sebutan yang lain al-mutlaq, air mutlak. Wa ma'nal mutlak, dan nama pengertian daripada nama mutlak tadi kan biasanya air yang suci mensucikan lah bahasa kita, itu disebut dengan air mutlak. Terus pengertian mutlak itu seperti apa? Kalau dari sisi penamaannya ini, sisi mutlak itu sendiri memiliki arti yang terlepas daripada kaitan-kaitan tertentu. Makanya ada orang kan kalau dia marah sama istrinya atau cekcok kan ada biasanya talak. Talak kan dari tolak. Tolak itu melepas. Tolak itu melepas. Ya sama seperti ini ambilannya. Mutlak yang terlepas. Jadi tidak ada ikatan sama sekali yang menempelnya. Makanya dinamakan air ini air mutlak, karena memang tidak ada ikatan yang mengikatnya. Makanya kata beliau, yang dimaksud dengan makna mutlak di sini adalah mutlakun, yaitu air yang mutlak yang terlepas. Anil qaidil lazimi, dari ikatan yang lazim, yang terus-menerus mengikatnya, terus-menerus menempelnya. Lazim itu selalu melaziminya, ya, selalu mengikatnya, selalu menempelnya. Indal alimi bihalihi, tentunya patokan nempelnya, mengikatnya itu tentunya menurut al-alimi bihalihi, orang yang paham, orang yang ngerti dengan keadaan air tersebut, min ahlil urfi, dari pakar adat istiadat. Karena urfi itu adat, urfi itu
Istilah lainnya adalah adah. Berarti kalau ahli urfi atau ahli adah berarti pakar di dalam menentukan adat istiadat sesuatu. Wal lisani, dan pakar lisan, maksudnya apa? Pakar bahasa maksudnya. Pakar bahasa. Jadi intinya air ini terikat atau tidaknya itu nanti tergantung dengan orang yang betul-betul mahir, betul-betul mengerti dalam urusan ini, masalah adat istiadat maupun masalah bahasa. Karena kayak gini nih, air kopi seumpamanya, kopi itu kan melekat terus, itu makanya kalau air aja tidak ada kopinya, tidak ada ikatan yang menempelnya, maka air tadi itu bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau ada embel-embel selain air di belakangnya ada, bisa jadi air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini makanya dinamakan dengan air mutlak, karena sisi penamanya semacam itu. Wa mithluhu, kata fala yahtaju ila takyidi, maka tidak memerlukan akan adanya takyid ikatan tersebut. Wa mithluhu, dan seperti ini, seperti air mutlak ini, al muqayyadu bi qaidin munfakin, yaitu air yang terikat dengan ikatan yang munfak, yang bisa terlepas. Jadi ikatan itu tidak lazim, tidak selamanya ada nempel di air tersebut, tapi terkadang ikatan itu, embel-embel tadi itu tidak selamanya mengikat. Memang ada dalam satu kondisi ada ikatan, tapi dalam kondisi yang lain itu bisa terlepas. Maka kalau kayak gini bagaimana? Boleh digunakan untuk bersuci, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu pokoknya air yang ada ikatan belakangnya selalu menempel, di mana-mana nempel. Seperti apa? Kama'il bi'ri, seperti air sumur. Wa ma'il bahri, air laut. Fayusama ma'an mutlaqan, maka air sumur, air laut itu dinamakan dengan air mutlak tadi. Kenapa? Karena kalau air sumur, memang kalau dia ada di sumur ya kita katakan air sumur. Tapi kalau kita ambil dengan cibuk, dengan gayung, kemudian kita siram, kita tidak mungkin lagi ngomong itu air sumur, ya air gitu aja. Berarti kan ikatan sumur itu terlepas. Memang nempel, tapi tidak selama-lamanya. Beda dengan kopi. Air kopi, tidak ada kopinya di sini. Sumpah, kalau ada kopinya sih, umpama ada kopi susunya, fitnan dripnya semuanya. Kita minum ini di sini, jelas itu kan air kopi. Tak telah tertumpah, tidak mungkin kita bilang air, pasti ada air kopi juga. Jadi kopi itu, embel-embel kopi itu selamanya mengikat. Nah, kalau kayak gitu jelas tidak boleh digunakan untuk bersuci. Demikian ini setidaknya ini pengertian daripada air mutlak. Maka fayusamma ma'an mutlaqan, maka air itu dinamakan dengan air mutlak. Wa tasihhu taharatu bihi, maka sah bersuci dengannya. Bi khilafil muqayyad, beda halnya dengan muqayyad yang terikat. Bi qaidin lazimin, dengan ikatan yang lazim yang selalu menempel. Kama iwaqti, seperti air perahan daripada bunga mawar. Wal qahwati, air kopi. Wal asiri, air asir, perasan kayak jus gitu nih. Asir itu jus atau perasan. Yang jelas air-air semacam itu selalu mengikat, tidak mungkin terlepas. Fala yusamma ma'an mutlaqan, maka tidak bisa dinamakan dengan air mutlak. Wala tasluhu taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengannya. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mungkin saya sudah ini, insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam masalah fikihnya ini. Kita kayaknya lanjut di dalam pembahasan hadis yang sebentar ini. Kalau hadisnya insya Allah kita akan baca kitab Arba'in An-Nawawi. Ini Arba'in An-Nawawi. Biar ada seringannya sekalian nih. Sebetulnya maunya saya ini fikihnya biar amat gitu nih. Saya kayak biar hadisnya gimana kita ambil, oke kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit membaca hadis Nabi SAW di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya daripada Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila anqal al-hadithul awal al-a'malu binniyat. Hadis yang pertama dalam kitab tersebut itu dengan tema segala amal ibadah itu bergantung dengan niatannya. Kenapa kok masalah niat terlebih dahulu? Karena seperti apapun itu Bapak sekalian, yang paling penting itu adalah niatan terlebih dahulu. Kita mungkin membuat suatu majlis yang semacam ini tentunya perlu dengan landasan niatan yang sholehah.
agar penuh dengan keberkahan. Walaupun modelnya ibadah kayak gini tapi niatannya kurang bagus, maka bisa jadi amal ibadahnya tadi juga kurang bagus. Tapi kalau niatannya kita itu ingin menghidupkan ilmunya Nabi, ingin belajar ilmu Nabi, ingin belajar ilmu Nabi agar kita bisa beribadah dengan ibadah yang benar, atau mungkin niatannya ingin menyenangkan Nabi dan seterusnya lah, tentunya itu semuanya akan dapat pahala yang sangat besar. Penting, makanya biasanya di dalam pelajaran kitab-kitab hadis itu, hadis yang pertama itu tentang niat, karena itu yang paling utama, sebelum yang lainnya. Karena kalau niatannya keliru ya miring terlebih dahulu, dari sananya sudah miring kalau niatannya tidak benar. Demikian makanya penting ini. Kemudian saya lanjut hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin, ayahnya Hafs. Nanti akan disebutkan bahwa sekalian kenapa kok dijuluki dengan Abu Hafsin. Namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, bahwasanya beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap bagi seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka siapa orang yang ada hijrahnya ilallah, niatannya karena Allah, wa rasulih, dan karena rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya dia itu ilallah wa rasulih, maka karena Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, namun siapa saja yang ada hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, atau niatan hijrahnya itu karena perempuan, yang kiuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia itu sesuai dengan apa yang ia hijrah untuknya. Intinya bapak dan ibu sekalian, kenapa kok di sini disinggung tentang hijrah di sini? Karena hijrah itu bukan amalan kecil, amalan besar Bapak sekalian. Karena dulu orang-orang yang di Mekah yang beriman kepada Nabi itu meninggalkan kota Mekah itu bukan hanya meninggalkan kota Mekah, tapi semua yang ia miliki pun ditinggalkan. Barang-barang kepemilikan ia tinggalkan. Makanya para sahabat dahulu itu tak kala masuk kota Madinah, itu sahabat-sahabat Mekah itu tidak punya apa-apa. Miskin semuanya bisa jadi karena tidak bawa apa-apa. Ditinggal semuanya di Mekah. Demikian ya. Dan pada waktu itu di Madinah itu kondisinya juga tidak baik Bapak sekalian, tidak kayak di Sengata, ya. Ekonominya itu maju. Kalau di sana ya kalah tentunya kalau dibanding dengan Mekah itu lebih modern, lebih maju dibanding Madinah. Madinah itu kota terbelakang sebetulnya dibanding kota-kota yang lain, lebih utama Taif tentunya daripada Madinah. Tapi ya mereka karena beriman kepada Nabi begitu luar biasa, bahkan walaupun dalam kondisi pas-pasan mereka, orang Madinah itu siap menampung orang-orang Mekah yang hijrah ke sana. Bahkan tidak sedikit yang menawarkan rumahnya, kepemilikannya untuk sahabat-sahabat Nabi dari Mekah, walaupun kondisi mereka itu terbatas. Demikian ini setidaknya ini sekelumit tentang masalah hijrah. Kemudian meski saya ambil di sini perihal penjabarannya lagi. Saya soalnya bawa syarahnya namanya Al-Jawahir Al-Lulu'iyah. Saya bahas tentang masalah syarahnya terlebih dahulu. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar itu bapak
Bapak sekalian, awaluman summiya amirul mukminin 'alal umum. Orang yang pertama kali dinamakan atau disebut dengan Amirul Mukminin secara umum, secara keseluruhan, itu adalah beliau. Itu adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Walaupun maaf, dulu pernah salah seorang sahabat Nabi itu tatkala dikirim untuk berperang, jadi dia itu menjadi pemimpin perang, dan dia tentunya ada membawahi beberapa sahabat Nabi. Kata orang-orang yang dipimpinnya, dia mengatakan anta amiruna, engkau adalah amirnya kami. Sehingga pemimpin tadi itu disebut oleh mereka Amirul Mukminin. Tapi secara khusus, kalau kayak gini memang ada riwayat semacam ini, ada sebelum Sayyidina Umar dijuluki secara umum dengan Amirul Mukminin. Makanya tadi disebutkan di sini pertama kali yang digelari Amirul Mukminin secara umum keseluruhan, karena beliau itu kan secara umum ya, karena memang Amirul Mukminin semuanya orang-orang yang beriman, maka kepalanya, amirnya, ketuanya adalah beliau, pemimpinnya, presidennya itu beliau. Demikian ya. Samau bidzalika ba'du sahabah, yang menamakan akan hal itu adalah sebagian daripada sahabat Nabi. Jadi yang menjuluki Amirul Mukminin adalah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wakila, ada juga yang mengatakan sebab kenapa beliau disebut dengan Amirul Mukminin adalah innahu, bahwasanya beliau qala innas, beliau pernah berkata kepada orang-orang fi ba'di khutabihi, di dalam sebagian khutbahnya beliau, ayuhan nas, kata Sayyidina Umar, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sahabat-sahabat Nabi, antum mu'minun, kalian semuanya itu adalah orang yang beriman, wa ana amirukum, dan aku adalah pemimpin kalian. Karena memang beliau adalah khalifahnya Nabi, pemimpin waktu itu. Karena beliau mengatakan semacam itu, akhirnya beliau setelah itu dijuluki Amirul Mukminin. Ini dengan sebab perkataan beliau. Ini satu pendapat. Kemudian fasamma atau fasummiya Amirul Mukminin, kemudian beliau dinamakan dengan Amirul Mukminin gara-gara di waktu khutbahnya beliau mengatakan kalian adalah orang-orang beriman, aku adalah amir kalian. Akhirnya dinamakan Amirul Mukminin. Wa kana qabla dzalika yuqalu lahu. Namun Bapak sekalian, sebelum penyebutan Amirul Mukminin, yuqalu lahu, beliau itu disebut atau dikatakan ya khalifati Rasulillah. Jadi dulu itu sebutannya itu agak panjang. Sebutannya itu adalah khalifati Rasulillah. Khalifah itu pengganti, khalifati Rasulillah, pengganti daripada penggantinya Rasulullah. Karena beliau itu pengganti yang nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah, pengganti Nabi, jelas, karena setelah Nabi adalah Abu Bakar. Nah kalau Sayyidina Umar, ya kan bukan pengganti Nabi secara langsung, pengganti daripada sahabat Abu Bakar. Makanya bahasa Arabnya khalifati Rasulillah, agak panjang. Kalau seumpama nanti Sayyidina Utsman, lebih panjang lagi sahabat Utsman, khalifati Rasulillah. Kalau Sayyidina Ali tambah panjang lagi, khalifati Rasulillah, pengganti daripada penggantinya Rasulullah. Jauh sekali. Makanya di zaman Sayyidina Umar itu dijadikan ya penyebutan yang simpel tentunya dengan sebutan Amirul Mukminin. Makanya nanti Sayyidina Utsman itu juga sama Amirul Mukminin, Sayyidina Ali itu juga sama, nanti sebutannya adalah Amirul Mukminin. Demikian ya. Karena di waktu itu Sayyidina Umar itu disebut dengan sebutan khalifati Rasulullah. Walladzi kannahu bi Abi Hafs. Ini tadi ya. Kan dari disebutkan di awal Sayyidina Umar itu kunyahnya adalah Abu Hafs. Ini bukan nama putrinya kan? Jika nama putrinya kan Hafsah namanya ya. Namanya Hafsah. Bukan, berarti keliru ini, kalau Hafsah kan laki-laki. Ini julukan, tapi julukannya beliau itu atau kunyahnya beliau itu tidak mengarah kepada putrinya. Kan beda kalau mungkin maaf Haji sesuatu itu putrinya namanya Balkis umpamanya, Abu Balkis umpamanya. Ya bisa kayak gitu memang, biasanya semacam itu. Tapi biasanya kunyah itu ya tergantung yang menjuluki dan itu jadi populer. Nah, di sini mirip, yang menyebutkan atau yang mengkunyahi beliau, yang menjuluki beliau dengan sebutan Abu Hafsin itu adalah Nabi. Ini bukan Hafsah yang putri Nabi, bukan ya, beda. Hafsah yang istri Nabi yang putri Sayyidina Umar itu beda. Ini julukan beliau memang Abu Hafsin. Yang juluki siapa? Nabi. Kenapa dijuluki dengan Abu Hafsin? Lima ra'a fihi minasyiddah, karena Nabi itu melihat pada diri Sayyidina Umar itu syiddah, keteguhan yang luar biasa. Ke syiddah itu apa? Keteguhan,
kemantapan, dan memang beliau itu amat sangat kokoh dalam pendiriannya. Ndak apa nih, ndak apa kayak kita ini kadang tuh ya miring, kadang kanan, kadang kiri. Ndak, kalau Sayyidina Umar tuh istiqomah, lurus orangnya, teguh dalam pendiriannya, orangnya itu kuat, pemberani, syiddah. Karena beliau itu orangnya kayak gitu, tegas, ndak miring-miring orangnya, makanya beliau Nabi menggelarinya dengan sebutan Abu Hafsin. Kenapa kok Hafsin, Abu Hafsin? Wal hafsu, karena hafs itu secara bahasa maknanya adalah al-asadu, asad, singa maknanya. Karena layaknya singa ini orang hebat ini orang hebat. Demikian nih, makanya tatkala Nabi melihat dalam diri Sayyidina Umar itu kok semacam itu, akhirnya digelari Abu Hafsin. Jadi di sini bukan keliru nih, ini memang betul julukan beliau. Karena nanti terkadang mungkin orang menyangka, loh ini kan abah putrinya namanya Hafsah, berarti kan Abu Hafsah. Bukan, itu beda, itu sama juga. Cuma di sini namanya Abu, itu tidak clear karena itu memang julukan langsung daripada Nabi. Itu nih. Walaqabahu bil Faruq. Ada walaqabu dan lakobnya beliau bil Faruq. Lakobnya beliau itu dengan Al Faruq. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah SWT itu membedakan dengan sebab Sayyidina Umar antara hak dan yang batil, sehingga beliau digelari dengan Al-Faruq. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam, dan ia adalah orang yang pertama kali menjahara itu menerangkan, bukan menerangkan, maksudnya mempublikasikan agama Islam, ajaran Islam itu semenjak datangnya Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam, Islam itu sembunyi-sembunyi. Islam itu ya tertutup, tidak dipublikasikan, tidak diumumkan, itu tidak terang-terangan. Nah, semenjak Sayyidina Umar masuk Islam, maka yang pertama kali yang terang-terangan itu adalah beliau, yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kemudian wa ayyadallahu bihi da'watas shadiq al-masduq. Lamma qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Disebutkan di sini wa ayyadallahu bihi da'watas shadiqil masduq, dan Allah menguatkan dengan beliau akan doa daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu menguatkan Islam ini dengan sebab beliau, dan itu semuanya lantaran permintaan atau doa daripada Nabi. Nabi itu pernah berdoa, bapak sekalian yang redaksinya di sini disebutkan Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dua laki-laki yang amat sangat engkau cintai nantinya. Satunya maksudnya adalah Umar ibn Khattab, satunya adalah Amr bin Hisham, yang tidak lain namanya adalah, nama kerennya adalah Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Kalau redaksi yang lain itu kayak gini, Allahumma a'izzal Islama bi ahadil umarain. Redaksi yang lain itu Allahumma a'izzal Islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dua Umar. Umar yang pertama Ibnu Khattab, Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham, yang nama kerennya adalah Abu Jahal. Konon dulu bapak dan sekali diceritakan, tatkala Nabi mendoakan semacam ini, itu pertama kali doa ini menyambangi Abu Jahal. Doa ini pertama kali menyambangi Abu Jahal. Namun naasnya Abu Jahal itu padahal di tempat yang mulia, dia di depan Ka'bah. Dia di depan Ka'bah. Tidak ada tempat yang lebih istimewa daripada di depan Ka'bah. Dia di depan Ka'bah. Kenapa kok tertolak doa Nabi? Kok mental? Ternyata di waktu itu Abu Jahal dalam keadaan kayak gini, depan Ka'bah kayak gini. Akhirnya doanya mental. Akhirnya doanya kena, ya ini yang didapat ya gara-gara itu bisa jadi, atau memang ini kan riwayat ini. Akhirnya yang kena itu adalah sahabat Umar. Akhirnya agama Islam itu menjadi besar itu nanti dengan sebab Sayyidina Umar nantinya. Ini semuanya berkat doa Nabi. Dan Sayyidina Umar itu nanti banyak kelebihannya. Beliau itu an-natiqu bis-shawab. Beliau itu kalau ingin sesuatu pasti turun ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang ia mau, apa yang ia kehendaki. Ya karena memang tadi berkat doanya Nabi. Kalau seumpama Abu Jahal tidak kayak gini, maka yang masuk Islam adalah Abu Jahal. Bisa jadi sampai setiap sholat tarawih itu
Sampai pasti mendoakan Abu Jahal kan ini. Kan ini al khalifatus tsani, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Sayyiduna Amr bin Hisham Abu Jahal radhiyallahu anhu. Bisa jadi semacam itu. Bisa jadi. Kan ini doanya kan. Tapi selepas dari itu semuanya sekalian, itu kenapa kok bisa tertolak ya? Bisa jadi semacam ini. Karena kata para ulama sekalian, yang tasbih semacam ini, tasbih namanya ini, di tempat-tempat yang sekiranya turun rahmat Allah itu hukumnya makruh. Di tempat-tempat pengajian kita kayak gini itu hukumnya makruh. Dan bisa jadi tadi yang awalnya dapat rahmat bisa jadi tidak dapat rahmatnya Allah, tertolak. Demikian kecuali kalau dalam masalah berwudu maka tasbih itu hukumnya sunnah dan bahkan amat sangat dianjurkan. Jadi semacam itu nih. Kemudian saya lanjut, yakni Abu Jahal. Jadi nama beliau tadi adalah Amr bin Hisham. Kunyahnya adalah Abu Jahal. Fa'asbaha Umar fa'aslama, maka di waktu pagi Sayyidina Umar pun langsung memeluk Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala kemudian malaikat Jibril berkata, qad istabsyara ahlus sama bi islami Umar. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, qad istabsyara, sungguh telah bergembira ahlus sama, penduduk langit, bi islami Umar, dengan Islamnya Sayyidina Umar. Ini cerita mengenai keislaman sahabat Umar. Di sini ya tidak lain ya di antaranya berkat doanya Nabi. Wa kana islamuhu sanata sittin, Islamnya beliau ini masuk Islam itu ada mengatakan pada tahun ke-6, ada juga mengatakan kila khamsin minan nubuwah, tahun kelima daripada kenabian. Berarti bukan dari hijrah Nabi tapi dari kenabian. Berarti tatkala Nabi berumur 40 tahun, Nabi diangkat jadi seorang Nabi. Tatkala Nabi berumur 45, berarti 5 tahun daripada kenabian. Tatkala Nabi berumur 45 tahun, Sayyidina Umar memeluk Islam. Ada pendapat tatkala di tahun ke-6 kenabian, berarti 46. Beda dengan hijrah Nabi itu beda ya. Hijrah Nabi itu Nabi tatkala berumur 50 tahunan ya. Tatkala Nabi berumur 53 itu Nabi hijrah. Nabi hijrah tatkala Nabi berumur 53 tahunan kurang lebih, karena tatkala Nabi di Madinah itu setidaknya Nabi sampai 10 tahunan aja. Berarti kalau 53 ya tambah 10 berarti 63 tahun. Demikian ya. Kemudian wasababuhu, dan sebab keislaman beliau, annahu lamma balaghu Islam ukhtihi, tatkala sampai kepada beliau keislaman saudarinya, nama saudarinya itu Fatimah, dan zaujuha, dan suaminya namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah seorang juga yang diberi kabar bahwasanya dia masuk surga. Qasadahuma liyu'aqibahuma, Sayyidina Umar tuh pingin mendatangi keduanya, yaitu saudarinya Fatimah sama suaminya Sa'id bin Zaid. Tujuannya apa? Pingin menyiksanya, pingin menanyai kenapa kamu kok berani-beraninya memeluk Islam. Akhirnya singkat ceritanya, faqrat alaihi syai'an, maka di waktu itu saudarinya itu membaca atas sahabat Umar itu sebagai daripada Al-Quran. Fa'auqa'allahu fi qalbihi al-islam fa'aslama, kemudian di waktu itu Allah ya menaruh di dalam hatinya itu cenderung kepada Islam. Akhirnya beliau memeluk Islam. Tsumma ja'a Nabi, kemudian beliau datang kepada Nabi wa ma'ashabi fidan inda Safa, maka di waktu itu Nabi itu bersama beberapa sahabatnya di suatu tempat ini atau suatu rumah dekat daerah Safa, ini bukit Safa. Akhirnya fadhara islamahu, dia pun menampakkan akan keislamannya. Tatkala ditampakkan keislamannya terang-terangan, maka kaum muslimin di waktu itu tuh langsung bertakbir semuanya, takbir semuanya. Kenapa kok bertakbir? Karena mereka senang gembira dengan apa yang mereka lihat, yaitu dengan keislaman Sayyidina Umar. Wa basyarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dan beliau dapat kabar gembira daripada Nabi bahwasanya dia termasuk salah satu penduduk surga. Demikian ya. Nah, kayaknya nanti beliau ini termasuk 10 orang yang diwartakan bakalan masuk surga dengan istilahnya al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Wa syahida lahu bi anna ta'ala ja'al haqqa 'ala lisani wa qalbihi. Nanti insyaallah kita lanjut nanti bahwasanya Sayyidina Umar ini termasuk yang mana Allah itu jadikan kebenaran itu sesuai dengan lisannya.
dan sesuai dengan hatinya. Makanya dikenal dengan sebutan an-natiqu bis-shawab. Ini di antara ya gelarnya Sayyidina Umar Ibn Khattab dan seterusnya. Insyaallah kita akan ini sebelum kita membahas hadisnya, kita akan membahas sedikit juga perawi daripada hadis ini, yaitu sahabat Umar Ibn Khattab. Mudah-mudahan Bapak sekalian dengan kajian fikih dan hadisnya kita membaca hadisnya, mudah-mudahan menambah keberkahan di dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah limpahan taufik dan hidayah agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, wabil khusus hajat daripada sahibul majlis Bapak Haji Siswanto dan sekeluarga, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi auladina wa hfadhhum wa la tadurrahum wa waffiqna wa fiqh bi ta'atik wa arzuqna birrahum bijahi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu